Hi students, today we are going to discuss about problem number 4, trading account, profit and loss account and balance sheet. In the last video, video number 44 to 47, we have discussed entire adjustments of problem number 4, final accounts. In this video, we are going to discuss about trading account, profit and loss account and balance sheet. Please kindly pay attention carefully. Thank you. Okay, student, this is the problem and let me explain where it comes. Opening stock, trading account, debit side, purchases, trading account, debit side, sales returns, trading account, credit side, you have to less it. Wages, trading account, debit side, advertisement, trading account, P&L account, debit side, Rajeshwari drawings, balance sheet, liability side, less from capital, office expenses, profit and loss account, debit side, business premises, balance sheet, asset side, furniture and fixtures, balance sheet, asset side, bills receivable, balance sheet, asset side, sundry debtors, balance sheet, asset side, Tejas Suma loan, it is on debit side, so balance sheet, asset side, investment, balance sheet, asset side, cash in hand, balance sheet, asset side, cash at bank, balance sheet, asset side, packing machinery, balance sheet, asset side. Okay, students, these are the transactions which show debit balance in the trial balance. Okay, right. Next, let us go to credit balances of trial balance. So capital, balance sheet, liability side, sales, trading account, credit side, returns outwards. You have to less from purchases in trading account, debit side. Okay, apprenticeship premium, it is an income. So trading P&L account, credit side, interest on Tejas Suma loan, P&L account, credit side, bills payable, balance sheet, liability side, sundry creditors, balance sheet, liability side. Okay, so these are the items, and now we will discuss all these adjustments. Stock in hand on 31st March 2021, and this one and the 8th one, we have a close link, right? That we are going to discuss. That is includes in sales an amount of 20,000 representing goods on sale or return basis. ఇందులో 20% ప్రాఫిట్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. 14,000 కు మనము ఈ 20,000 లో 16,000 యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ we are going to do. So dear students, now let us do the problem step by step. So let me first write opening stock. Okay students, opening stock first రాసుకుందాం మనం. To trading account లో debit side opening. Sir, as balance sheet, sir. Sorry. To opening stock. So amount ఎంత 16,000 ఉన్నది. ఇన్నర్ కాలం లో వేసుకోవాలి కదా మనం. అవుటర్ కాలంలోనే వేసుకుంటాం సార్. ఓపెనింగ్ స్టాక్, యా, పర్చేజెస్ ని ఇన్నర్ కాలం లో వేసుకోవాలి. టు పర్చేజెస్, వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ పర్చేజెస్? 40,000. 40,000 ఉన్నది. 40,000 కు మనము ఒక 2,000 రూపీస్ విలువ చేసేది ఇంక్లూడ్ కాలేదు. 9th ట్రాన్సాక్షన్ అన్నమాట. ద స్టాక్ ఇంక్లూడెడ్ 2,000 ఫ్రమ్ క్రెడిటార్స్. ఇది బిల్లులో యాడ్ కావలేదు కాబట్టి మనం దాన్ని ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలా. ఓకేనా? లెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సారీ, లెస్ చేయాలా యాడ్ చేయాలా? యాడ్ చేయాలా సార్? ఓకే, యాడ్ మెటీరియల్స్ నాట్ అకౌంటెడ్ అని రాస్తాం. నాట్ అకౌంటెడ్. సో 2,000 మరి ఇన్నర్ కాలంలోనే రాస్తాం. 42,000 లెస్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్. వాట్ ఈస్ ద పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అమౌంట్? 800 సార్. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ 800. ఓకే, 800. సో పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 800. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయి అడ్జస్ట్మెంట్స్ దీనికి? నో సార్. సో టోటల్
41,200 వస్తుంది. No, sir. 40 yes కరెక్టే కదా? ఎస్ సార్. ఓకే. ఆ తర్వాత చూడండి వేజెస్ 13,800 ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత అదొక్కటే ఉన్నది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ వచ్చేది. సో వేజెస్ అమౌంట్ ఎంత? 13,800. 13,800, sir. ఓకే ఓకే రైట్. సో ఇంకా ఏమొస్తాయి డెబిట్ సైడ్ మనకు? ఇంకా అంతే సార్. రైట్. నెక్స్ట్ బై సేల్స్. సేల్స్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1,60,000 ఉంది. దానికి సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్ 8th చూసుకోవాలి. 20,000 లెస్ చేయాలి మనం. ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ అగైన్. 1,60,000 లెస్ సేల్ ఆన్ రిటర్న్ బేసిస్ అన్నమాట. సేల్ ఆన్ రిటర్న్ బేసిస్ 20,000. సేల్ ఆన్ రిటర్న్ బేసిస్. సో 1,40,000. 1,40,000. ఓకే. తర్వాత లెస్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఎంత? 3,000 సా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ కాలం లో రాసుకోవాలా ఇంటర్నల్ కాలం లో రాసుకోవాలా మనం? Outer column లో రాసుకో. సో 1,37,000. 1,37,000. ఆ తర్వాత స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆల్రెడీ మనకు 14,000 ఉన్నది. ఓకేనా? 14,000 ఉన్నది. 14,000 చూడండి స్టార్టింగ్ లో 14,000 ఉంది, అది రాసుకుంటాం. ఆ 14,000 తో పాటు యాడ్ సేల్ ఆన్ రిటర్న్ బేసిస్. ఆ కాస్ట్ ఒకటి రాసుకోవాలంటే 20,000 లో 20% లెస్ చేయాలన్నమాట. సేల్ ఆన్ రిటర్న్ బేసిస్. సో 20,000 ఇంటూ 80/100 వేసుకోవాలా. 16,000 వస్తుంది. సో 30,000 క్లోజింగ్ స్టాక్. 20% ఎందుకు 80% తీసుకుంటున్నాను అంటే 20% ప్రాఫిట్ అన్నమాట. ప్రాఫిట్ పోతే ఇంకేముంటది? కాస్టే కదా. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఒక్కటి తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను 80/100 వేసుకున్నాను అంతే. మీరు జనరల్ గా ఏం చేస్తారు? 20/100 లెస్ చేసి 4,000 20,000లో 16,000 వేస్తారు. అలా కాకుండా నేను 80/100 వేసుకున్నాను. ఏదైనా ఒకటే కదా, మనకు ఆన్సర్ రావాలంతే. ఓకే. బై లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్ బై 5. దీనికి చిట్టాబద్ది రాసుకున్నాం మనం. ఏమని? 4,006. ఒకసారి మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చూస్తే ఇగో స్టాక్ వాల్యూడ్ 6,000 అగ్ని ప్రమాదంలో పోయింది, 4,000 వచ్చింది, 2,000 లాస్ అన్నమాట. P&L అకౌంట్ చేస్తాం అది. సో చిట్టాబద్ది ఏమొస్తుంది? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 4,000 ఇస్తానంటుంది. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్, P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో బై ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 4,000. తర్వాత బై P&L అకౌంట్ 2,000. టోటల్ 6,000 రాస్తారు. ఓకే అంతే కదా? ఇంకేమైనా వస్తాయా? అంతే సార్. అంతే, sir. ఓకే స్టూడెంట్స్ 1,73,000 వస్తుంది. క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది. సో అదే మొత్తాన్ని మనం డెబిట్ సైడ్ కూడా వేసుకుంటాం. 1,73,000. ఆ తర్వాత గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్ అని రాసుకుంటాం. సో 1,73,000 లో ఎంత? ఈ టోటల్స్ అన్ని కూడితే ఎంత వస్తుంది? ఓపెనింగ్ 71,000 సార్. ఓకే. 1,73,000లో 71,000 పోతే ఎంత? 1,02,000. 1,02,000 యా. ఎస్ సార్. అవును సార్. ఒకరు చెప్పండి బంగారు. థ్యాంక్ యూ. రైట్. ఓకే నెక్స్ట్ మనం P&L అకౌంట్ వెళ్తాం. సో P&L అకౌంట్ లో బై
బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 1,02,000 1,02,000 వేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత మరి మొదటి నుంచి వద్దాం 1 by 1. ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, సేల్స్, వేజెస్, అడ్వర్టైజ్మెంట్. డియర్ స్టూడెంట్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కు ఓకేనా. అడ్వర్టైజ్మెంట్ 11,000 అని ఉంది. P&L అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది. రైట్. సో టు అడ్వర్టైజ్మెంట్ 11,000 వేసుకుంటాము. అందులో 1,000 మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకుంటాం. మిగతా అంతా క్యారీ ఫార్వర్డ్, లెస్ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ 10,000 చేస్తే 1,000 మాత్రమే P&L అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ తీసుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఓకే ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్, తర్వాత ఓనర్స్ డ్రాయింగ్స్ అంట. ఓనర్స్ డ్రాయింగ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అది ఇన్కమ్ వైపు వస్తుంది మనకు. ఓకేనా, 160 రూపీస్. ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ 16,100. ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ 16,100. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమున్నాయి? ఓకే, ఇట్లానే వస్తే డ్రాయింగ్స్ సంబంధించి చూడండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఎంత ఉంది మనకు? 160 ఇచ్చాడు, అది కూడా రాసుకుంటాం. బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అని ఇన్కమ్, అది 160 రూపీస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో తర్వాత నెక్స్ట్ సండే బిల్స్, బిజినెస్ ప్రెమిసెస్, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్, సండే డెటార్స్, తేజస్సుమాస్ లోన్. తేజస్సుమా లోన్ మీద ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉన్నది, ఉందా అడ్జస్ట్మెంట్? ఓకే, తేజస్సుమా లోను డేట్ రాయలేదు ఇక్కడ. మనం ఎప్పుడు తీసుకున్నారు లోను అంటే ఇక్కడ అంటే మెయిన్ దాంట్లో రాసుకున్నాం మనము. ఓకే, సో తేజస్సుమా లోన్ 1/4/2020 తీసుకున్నాము. 10% ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. 10% ఇంట్రెస్ట్. సో 10% ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 10,000 అంటే 10/100 is equal to 1,000. 1,000 లో ఎంత పే చేసింది? 600 మాత్రమే పే చేసింది, ఇంకా 400 పే చేయలేదు. ఇవి రెండు కూడాను యాడ్ చేసుకోవాలి మనం. P&L అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలా. ఓకే, అది అడ్జస్ట్మెంట్, అది చేద్దాం. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సుమా లోన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 600 యాడ్ అక్రూడ్ అంటే రావాల్సినది ఇంకా రాలేదు అని అర్థం. సో టోటల్ 1,000 రూపీస్ రాసుకుంటాం. రైట్. ఆ తర్వాత బిజినెస్ ప్రెమిసెస్, ఫర్నిచర్ ఫిక్చర్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్, సండే డేటాస్, తేజస్సుమా లోన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్, ప్యాకింగ్ మెషినరీ. ఓకే, అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడ చూద్దాము. ఆ తర్వాత సేల్స్, రిటర్న్స్, అవుట్వర్డ్స్ అదే అయిపోయింది. అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం చూడండి. అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం సంబంధించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి మనకు గుర్తుంటున్నాయి. ఓకేనా, అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం ఇది 3 సంవత్సరాల కోసం అన్నమాట. సో అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం ఇన్కమ్ కాబట్టి మనము బై అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం 2,400 లెస్ అడ్వాన్స్ 2 years అన్నమాట. ఇది 2 ఏళ్ళు లెస్ చేయాలా అంటే మనం 2,400 ని సంవత్సరానికి ఎంత అని లెస్ చేయాలంటే బై 3 చేయాలా. 3 ఏళ్ళది కాబట్టి 800 వస్తుంది. 800 అంటే 800 into 2 వేసుకుంటే 1,600 వస్తుంది. ఆ 1,600 ఈ ఇయర్ కి సంబంధించిన ఆదాయం కాదు, అందుకనే లెస్ చేయాలా. లెస్ చేసి ఈ సంవత్సరం ఆదాయం మనకి 800 అని రాసుకోవాలా. అది పాయింట్ అక్కడ. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో తర్వాత బిల్స్ పేయబుల్, సన్రీ క్రెడిటార్స్ ఇవి. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు ఇంకా ఏమున్నాయి అడ్జస్ట్మెంట్ చూద్దాం 1 by 1. స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆల్రెడీ మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకున్నాము. అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం అయిపోయింది. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 1 lakh ఉంది. ఇక్కడ చూడండి 1 lakh. 1 lakh మీద 5%. 1 lakh మీద 5% అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ సంస్థకు ఖర్చు అవుతుంది.
interest on capital. So 1 lakh into 5 by 100 is equal to 5,000. అదే అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ రాసేసాం ఆల్రెడీ, గుర్తున్నది కాబట్టి టక్కని గుర్తొస్తే రాసేసాం. తర్వాత అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది అయిపోయింది. స్టాక్ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ 400 మనము ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డెబిట్ చేసినాము. P&L అకౌంట్ ని 2000 తో డెబిట్ చేయాలి. అంటే బై లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఆన్ ఫైర్ ఏం రాస్తాం, ఐ మీన్ 2 లాస్ ఆన్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫైర్ కదా, ఇందులో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. అంటే ఇక్కడ రైట్ 2000 ఇది. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ చూడండి. అయిపోయింది ఇన్సూరెన్స్ లాస్, ఇది అయిపోయింది. తర్వాత మేనేజర్స్ కమిషన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మొత్తం అంతా చేసినాక చూద్దాము. ఇంక్లూడెడ్ ఇది 20%, ఇది రాదు, ఇది రాదు, అయిపోయింది. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా డియర్ స్టూడెంట్స్? నో సార్. ఓకే, ఒకసారి మనము ప్రాబ్లం చూస్తే ఇవి టోటల్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్ టోటల్స్ క్రెడిట్ సైడ్ చూస్తే 1,03,960 వచ్చింది. 1,03,960. దాన్ని మనం డెబిట్ సైడ్ కూడా వేసుకుంటాం, 1,03,960. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే 24,100 వచ్చింది. అవి లెస్ చేస్తే 79,860 అన్నమాట. ఇది నెట్ ప్రాఫిట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ మీన్ 79,860 ఇంటూ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది మనకు, కమిషన్, మేనేజర్ కమిషన్ 10% నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆఫ్టర్ చార్జింగ్ సచ్ కమిషన్ అన్నాడు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ చార్జింగ్ సచ్ కమిషన్ అన్నప్పుడు 79,860 ఇంటూ 10/110 వేసుకోవాలి డియర్ స్టూడెంట్స్. సో అప్పుడు 0 పోతుంది, 0 పోతుంది, 11 తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 110 ఇది 10/110 గుర్తుపెట్టుకోండి. 10/110 0 Sir, excuse me, sir. yes Sir, excuse me, sir. Sir, 20% ఇస్తే ఎలా చేయాలి సార్? 20/120 బంగారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇది పోతుంది, 11 ఉంటుంది. 79,860 ని 11 తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 7,260 సార్. మేనేజర్ కమిషన్ 7,260 నా? ఎస్ సార్. 260. ఎస్ సార్. ఓకే, సో తర్వాత 79,860 లో ఇది లెస్ చేయాల. 7,260 పోతే ఎంత వస్తుంది? 006. 9 లో 7 పోతే 2. తర్వాత 72,600. ఎస్ సార్. నెట్ ప్రాఫిట్ 72,600 ఇది. సో ఈ రకంగా మనం చేస్తాము. ఇక్కడికి ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్ అయిపోయినాయి. అది సో నా సార్ 5% ఇస్తే 100 వేసుకోవాలా సార్? చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు 10% ఉంది కదా, మనము ఎంత ఉంది ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉందో చూడండి. 79,860. 79,860 కమిషన్ తీసుకోకముందు ప్రాఫిట్ అన్నమాట. ఓకేనా? అంటే ఇది టోటల్. మనము ఇక్కడ ఆఫ్టర్ చార్జింగ్ సచ్ కమిషన్ అన్నాడు. ఆఫ్టర్ చార్జింగ్ సచ్ కమిషన్ అంటే మనము 10/110 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 20% ఇచ్చినాడు అనుకో, 20/120 తీసుకోవాలి. 5 ఇస్తే 5/105 తీసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ చార్జింగ్ అనే పదం మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ చార్జింగ్. అదే ఇప్పుడు బిఫోర్ చార్జింగ్ అన్నాడు అనుకో, బిఫోర్ చార్జింగ్ అనే పదం వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు మీరేం ఇబ్బంది ఉండదు మీకు. అప్పుడు 79,860 ఇంటూ 10/100 తీసుకుంటారు. అది తేడా. సార్ ఒకవేళ ఏం ఇవ్వకుంటే ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? అది ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు బంగారు. ఈ పదాలు ఇచ్చే తీరుతాడు. బిఫోర్ చార్జింగ్ అని లేదా ఆఫ్టర్ చార్జింగ్ అని ఇస్తాడు.
బిఫోర్ ఛార్జింగ్ అన్నప్పుడు 10/100, ఓకే ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ అన్నప్పుడు 10/110. అదొక్కటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకే రైట్. సో 72,600 నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా వచ్చింది మనకు. రైట్. సో ఇది దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం P&L ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ సంబంధించి. ఇక మనం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. స్టూడెంట్స్ మనం నెట్ ప్రాఫిట్ కనుక్కున్నాము. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్ళి టాలీ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మొట్టమొదట మనం క్యాపిటల్ తీసుకుందామండి. క్యాపిటల్ ను లయబిలిటీ సైడ్. ఓకే క్యాపిటల్. డియర్ స్టూడెంట్స్, క్యాపిటల్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు 1 lakh ఉందని. ఓకే యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ టోటల్ 1,05,000 వస్తుంది. ఓకే ఆ తర్వాత యాడ్ నెట్ ప్రాఫిట్. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది అంటే చూద్దాం. సారీ ఇక్కడే పైన మనము రాసుకున్నాం కాబట్టి నెట్ ప్రాఫిట్ పైన ఉన్నది 72,600. 72,600 ఇన్నర్ కాలంలోనే వేసుకుంటాం. సో 1,77,600. ఇప్పుడు డ్రాయింగ్స్ లెస్. డ్రాయింగ్స్ 6,000 ఉంది. తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇవి రెండు కూడా యాడ్ చేసి లెస్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ 160. టోటల్ 6,160 వస్తుంది. ఇవి రెండు కలిపి చేయాలి. ఓకేనా. ఇవి రెండు కూడాను యజమాని ఎనికి తీసుకెళ్ళినట్టే డబ్బు 6,000 తీసుకెళ్ళినాడు. 6,000 మీద 160 కూడాను మనకు రావాల్సిందే అని అర్థం. ఇవి రెండు కూడా ఇవ్వడు. అందుకనే మనం క్యాపిటల్ నుంచే లెస్ చేసేస్తాం అట్లా. సో 1,77,600లో 6,160 పోతే 10 లో 6 పోతే 4, 5 ఉంటుంది. 5 లో 1 పోతే 4. ఓకేనా. 7 లో 6 పోతే 1. తర్వాత 1,71,440 నా. Yes, sir. ఓకే ఎస్ సార్. ఓకే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి క్రెడిటార్స్ చూద్దాం. క్రెడిటార్స్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత ఉంది అమౌంట్ 31,600 ఉంది. 31,600. డియర్ స్టూడెంట్ 31,600 కి మనము మెటీరియల్ ఇంకా యాడ్ చేయండి ఉందన్నమాట. ఆ 2,000 అని ఉంది కదా, అది బిల్ ఇంకా అకౌంట్ చేయలేదు కాబట్టి యాడ్ అన్అకౌంటెడ్ అని రాసుకుంటాము. అన్అకౌంటెడ్ 2,000. సో టోటల్ 33,600 అన్నమాట అది. ఆ తర్వాత అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం, క్యాపిటల్, సేల్స్, రిటర్న్స్ అవుట్వర్డ్స్, అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం మనకు ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ గా వచ్చింది ప్రీమియం అనుకో. అడ్వాన్స్ అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం 2,400లో ఈ సంవత్సరంది లెస్ చేస్తాము. కరెంట్ పీరియడ్ 800 లెస్ చేస్తే మిగతా 1,600 మనము వాళ్ళు అడిగితే ఇవ్వాల్సిందేదనమాట, అప్పుగా రాసుకుంటాము అట్లా. ఆ తర్వాత తేజోసుమ సంబంధించి లోను. తేజోసుమ లోనా వడ్డీనా? అది వడ్డీ కదా అది. ఓకే అక్కడ ఓకే. తేజోసుమ లోను అసెట్ కాబట్టి మనకు అసెట్ సైడ్ రాసుకుంటాము. అసెట్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు చూద్దాం అది. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ ఉంది. బిల్స్ పేయబుల్ ఎంత అమౌంట్? 5,000. సార్. నీరజ నువ్వు సైలెంట్ గా ఉండు బంగారు. బిల్స్ పేయబుల్ వాయిస్ ఎందుకో సాగదీసినట్టుగా వస్తుంది. ఓకే బిల్స్ పేయబుల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ సైడ్ చూద్దాం మనం. అసెట్ సైడ్ ఐ మీన్ డెబిట్ సైడ్ బ్యాలెన్సెస్ చూసుకుంటూ వద్దాము. ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, సేల్స్, వేజెస్, అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఓకేనా. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూద్దాం. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయమన్నాడు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ సో 11,000 లో
less year current year expenses, current year expense. సో మిగతాది మనము డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఆస్తిగా చూపిస్తాం అనమాట. ఆ తర్వాత రాజేశ్వరి డ్రాయింగ్స్ అయిపోయింది. ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్, బిజినెస్ ప్రెమిసెస్ 11,000, తర్వాత 1,10,000 కదా బిజినెస్ ప్రెమిసెస్. తర్వాత ఫర్నిచర్ 5,000. ఓకే, బిజినెస్ ప్రెమిసెస్ 1,10,000. ఫర్నిచర్స్ ఫిక్చర్స్ 5,000. తర్వాత బిల్స్ రిసీవబుల్ 7,000. బిల్స్ రిసీవబుల్ 7,000. డెటార్స్ స్టూడెంట్స్ 40,000 ఇన్నర్ కాలంలో రాసుకొని మనము లెస్ రిటర్న్ ఆన్ బేసిస్, రిటర్న్ బేసిస్ మీదుగా పంపాం కాబట్టి అది లెస్ చేయాలి. అక్కడ రిటర్న్ బేసిస్ 20,000, కేవలం 20,000 మాత్రమే రాసుకుంటాం మనం ఇక్కడ రిటర్న్ బేసిస్ అది. ఆ తర్వాత తేజోసుమా లోన్ 10,000 మనకు ఆస్తి, అది తేజోసుమా లోన్ 10,000. ఆమె నుంచి మనకు రావాల్సిన వడ్డీ యాడ్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ 400, 10,400 రాస్తాం. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 6,000, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ 500, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ 7,000. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 6,000 sir. 6,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ 6,000. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఎంత అమౌంట్? 500. 500. క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ 7,000 sir. 7,000. తర్వాత ప్యాకింగ్ మెషినరీ 9,000. ప్యాకింగ్ మెషినరీ 9,000. ఓకే, రైట్. సో అన్ని అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూడాలా, 1 by 1 చూసుకుంటూ రావాలా. స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్ 14,000 ఉంది. దానికి రిటర్న్ బేసిస్ మీదుగా ఉండే దాంట్లో నికర స్టాక్ విలువ యాడ్ చేయాలి. స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్ 14,000 యాడ్ రిటర్న్ బేసిస్ మీద. అతనితో ఉన్నా మనం ఇంకా మన స్టాక్ అతనితో ఉన్నట్టే రిటర్న్ బేసిస్ అంటే 20,000 ఇంటూ 80/100 అనమాట. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16,000. కలిపితే 30,000 అవుతుంది. 30,000. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఆ తర్వాత అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం అయిపోయింది, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ మనము అది కూడా అయిపోయింది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయిపోయింది. స్టాక్ మనం ఇన్సూరెన్స్ ఇది రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డెటార్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అని 4,000 రాసుకోవాలా. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు పంపించేస్తాను నేను. తర్వాత మేనేజర్స్ కమిషన్ అది అయిపోయింది. తర్వాత ఇది మొత్తం అన్ని అయిపోయినాయి స్టూడెంట్స్, అంతే కదా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సార్ మేనేజర్స్ కమిషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కూడా థ్యాంక్ యూ. మేనేజర్స్ కమిషన్ ఎంత టోటల్ బంగారు? 7,260 సార్. 260 sir. టోటల్ ఎంత అవుతుంది? టోటల్ ఇప్పుడు 2,18,900 సార్. 2,18,900 టోటల్స్. సో అన్ని ఎంటర్ చేసాం కదా? ఎస్ సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఎక్కడ టైం అయిపోతుందో అని